Perfect. They said they will upload this to YouTube later. 何 Yeah, first Claire will introduce you to the audience and explain what we're gonna do. 喋ってんだよ。 Yes. Ask. Wow. 53 people already. Wow. Awesome. All right. Well, I will go ahead and start with an introduction. Most of you know me. My name is Claire Pozniak. I am the founder of Richie Nomi New York City Mahjong Club based out of New York City, as the name implies. We are very excited to present to you today our most exciting Richie Nomi New York City guest lecture yet. This lecture is a sequel to our 8-part summer lecture series, which was conducted on Discord with Mahjong players in our online community. These guest lectures were designed to make the most of our time cooped up in quarantine by studying Mahjong online from some great English-speaking Mahjong players from around the globe. And this lecture is our next big step in creating English language Mahjong content, as you all know, live here with the incredibly famous Suchida Kosho Pro. Suchida Pro started playing Mahjong when he was a first grader, wow, and has been a professional Mahjong player since 1986. He has experience as a professional player, as a writer, as a speaker, and as a Janso owner, and he is currently a member of the Saikoisen Nihon Mahjong Pro Kyokai. He gives lectures such as this in Japan live and is excited to be speaking in live translation with us today. こんばんは。こんばんは。交渉です。 Nice to meet you. こんばんは。よろしくお願いします。 Mucho gusto. Um, Gracias, Leonardo. Also would like to 始めま introduce すか Nicholas Giacomo Pro, who you may know as Xkime, who is another professional player. And many thanks to both of you for helping us make this possible and speaking with us today. So one more round of applause for Nicholas and Suchida. Yay. Thank you for the introduction. For sure. If you two want to take it away now, as a reminder, everyone, please turn on the closed captioning subtitles so you'll be able to see in translation what Suchida is saying. And if you'd like to take it away now, please feel free. 今から2人に任せますということで、はい、はい、じゃあ始めましょう。始めましょう。はい。はじめまして、日本プロ麻雀協会のニカランティア。Today is English, so do you mind if I... Hi, nice to meet you all. It's great to have you all on here. I'm Nicholas from the Nihon Pro Mahjong Kyokai, and as you know, this is Tsuchida Kosho. 交渉プロ始めます。始めます。今日の最初のテーマ何ですか？ Pair Theory。ああ、苦手。とっても苦手なテーマ。チートイツ。はい。アメリカでは？アメリカで生まれた役ですね。そうです。中国では生まれてません。なんと。どうしてでしょうか？だって3枚1組で作る役じゃないから。2でしょ？ 3じゃないからね。新しい発想が生まれました。あれで革命ですね。麻雀の中で革命が起きましたね。チートイツで。確かに。皆さんは苦手ですか？チートイツ好きな人どれぐらいいるかな？フェイバリット役、一番好きなのって、リュウクさんもイエスって。イエス。スミスさんが全然やって。
Q さんはまあまあ。日本ではチートイツのことをニコニコ、ニコニコと言います。ニコニコって言ニいますね。コニコ。スマイル。どうすればチートイツうまく上がれるようになります？みんな多分、苦手とかっていうよりも上がりたいのに、なかなか上がれない、テンパれないっていう気持ちがあるのではないかと。簡単よ、チートイツは。覚えたら。ノウハウを今日は提供します。ありがとうございます。誰でもチートイツが上手になるノウハウ提供します。5つ。ポイントは5つ。ポイントは5つ。いいですか？ノートしてください。もう誰でもうまくなりますから。ニコラスでも。俺でも。うん。まず第一。First one。チートイツを好きになること。そこから始まる。そこから始まる。チートイツを苦手だなとか嫌だなとか思わないこと。チートイツは簡単。私は得意と思うこと。自分が得意だからそう思いやすいんじゃないですか？違います。誰でも得意になれる。自信を持つ。自分のチートイツのノウハウに自信を持つこと。これがまず第一。わかりました。まず自信ね。自信。その自信を持っていただくために、ポイント2。はい。春痛は忘れること。春痛わかりますか？春痛。春痛、1、2、3とか2、2、3。2、3、4。こう、並びの組み合わせ。せっかく揃ったのに。それは全部忘れること。解き放つ。解放する。なぜですか？ばらす。バラバラにする。せっかく集まってきたのになんでわざわざそこまで行きますかね？チートイツをするから。チートイツを作るって決めたら、春痛の世界から離れる。春痛してますね。Yeah, the world of run sequences. You have そこから離れる。ダッシュ。1、はい、2、3、バラバラに見る。バラバラに見る。1がいて、2がいて、3。例えば、1万、2万、3万、独立している。はい。と、パイを見るときに見ることがまず第一歩。1、2、3ってつながってるって見ない。1は1、2は2、3は3。どれが重なるのかなって。どれが重なるってどうやって分かりますか？これも簡単。それも簡単。重なりやすい範囲がある。重なりやすい範囲。重なりやすい範囲。一番重なりやすい範囲。G の範囲。惜しいな。G 風。G と1と9。一番重なりやすい。G と1と9。はい。特に、序盤は何て言うんだろう。1巡目から6巡目まで。Early game。Early game。いや。場に出てない。場に出てない。出てない。1と9と G。Live word 1 and 9 tiles in the early game。を残す。全部。2枚切れだったらもうダメ。2枚切れダメ。1枚切れでも。1枚切れセーフ。1枚切れはセーフ。OK。1枚切れか出てない。1と9と G を残す。一番重なりやすい。わかります？はい。中盤。はい。それは基本の基本。今度、はい7巡目から10巡目あたりまでの話。はい、で、それからミッドゲームからレイトゲームまでの、レイト、エーリー。ミッドゲーム。ミッド。は、出てない19時は残さない。逆に。
1と9と G が出てなければ残さない。誰かのところに固まってる。と信じて残さない。一番いいのは1枚切れ。1枚切れが1枚切れの19時を残す。その0枚切れが1枚切れに変わって。そうそう。最初は0枚、もしくは1枚切れが、はい、ミドルステージは1枚切れのみ。はい、2枚切れはダメ。ダメ。地獄短期になっちゃいますか。地獄知らないでしょ、みんな。Yeah, hell waits, everybody knows. Right? 地獄短期すると地獄に落ちる、君が。If you do hell waits, you will go to hell. だからダメ。これが一番わかりやすい。はい、まず、最初のポイント。はい、2番目のポイント。はい、残す牌。残す牌。2と8。2と8。2 and 8。2 and 8。これを残せばいい。Are they better than other tiles? そっちの方がいいってわけですね。他の。3から7はダメ。3から7。No! なんでですか？重ならない。重ならない。ことが多い。赤の5とかだったら赤に負けるな。Don't lose to the red tiles. よくダメ。You must not agree. よくダメ。確かに。赤いな。眺めてる分にはいいけど、重なるとは限らない。確かに。整理すると、はい、一番いいのは1と9と G。はい。That's the basics. 最初の6枚切ってるときは、場に出てない1と9と G、もしくは1枚出てる1と9と G を残す。はい。ミドルタイム。ミドルタイムは1枚切れだけ。出てないのは残さない。ションパイはダメ。これが一番大事なところで、2番目のポイントはこちらで質問を振られましたが、はい、もしドラが3から7の牌だったら、その話は後で。ドラに関しては後で。これも秘義がある。これも秘義がある。はい。First, we'll cover the basics. 順番に説明です。系統立てて覚える。We'll build the foundation first and then build on top of that. そう今までいくつやった？今まで4つ。は？これ4つ目じゃないですか。1、9、G。はい。これファースト。それがファースト。2と8。はい。それがセカンド。サード。あれじゃない。有名な。筋統一。筋統一。はい。筋統一という残し方あります。これ結構有効。信じると重なる。あれ本当に不思議ですね。何が筋統一かっていうと、いいですか？はい。自分の手の中にある数字の統一ありますね。例えば1。はい。1の筋は4。これ重なる。1の統一を持ってれば4の統一が重なる。7はということは、7の統一を持ってれば4の統一も重なる。7の統一持ってたら4重なるけど1重ならない。1は重なる。7持ってるから。近い親戚が重なる。1の4、2の5、2の5、3の6、3の6、4の7、5の8。はい。5は両方ある。5は2と8、両方便利。5を統一で持ってると、2枚あると、2か8を持ってれば、どっちか重なる。どっちかを選ぶときになんか2と8、そう難しい。勘が冴えてない日はダメ。はい。だけど筋は重なりやすい。ただし、2組まで。2組まで。チートイツは全部で、3組でテンパイ。そうですね。筋で1組とすると、筋。はい。筋。はい。ここまで。はい。もう筋来ない。筋統一は1つの手配で、2つまで。2組まで。なるほど。だからうまくいかなかった。そう。全部筋統一にしようとするぐらい。アホか。
クレイジー。そういうことなんだ。で、11って持ってて4持つ。はい。簡単ね。はい。9万9万って持って6持つ。はい。これも簡単。はい。こうやって待ってたら、来る。おお、筋統一来る。はい。嬉しくなる。嬉しくなりますよ。これは信じた方がいい。はい。科学的根拠はほとんどない。ほとんどない。ほとんど。ただし、はい。統一場。統一場。統一が増えていく場っていうのがあるのね。積み方の偏りで。はい。これは偏りが必ず山には、はい。チョンピーパイ。はい。山には偏りがある。特に今、自動宅とかで。偏るね。はい。一色に偏る。はい、誰かが一色がどんどん入ってくる偏りもあれば、はい、統一が増えていく場もある。あんこが増えていく場もある。あんこ場。あんこ場。だけど統一が増えていく場、これを統一場っていうんですけど、その時には筋統一になりやすい。質問。大筋統一、はい。大筋統一は全部筋の手を上がってみたいって言ってから。それ無理ね。Yeah, that's impossible. You cannot be an all 統一。2組まで。Only 2筋統一 in one hand. That's the maximum. でも普通は、例えば、はい。2、2、3、4、5。いいですか ?2、2、3、4、5って持ってますね、手で。2、2、3、4、5。って持ってますね。はい。ここからチート率を狙う場合は、5だけ残して、3と4を切っちゃう。3と4、バイバイ。バイバイ。それがみんなできない。そう。2、2、3、4、5だから、どっち行けばいいのか、天秤ってなんていうの、英語で。like somewhere in the middle. Like こっちでもいいかな、yeah. こっちでもいいかな。Yeah, people get stuck in the middle of the two in a half-assed kind of way. それが、命取り。Oh, that will come back to. チート率ができない。元。A lot of people might cut the 5. 多くの方も5を切っちゃう方もいるんですけど、もったいない。天秤かけると5を切りやすい。2、2、3、4にすることが多いんですが、チート率やる場合は2、2、3、4、5ってやったら3と4を切る。5を残す。この勇気。基本の基本の。これが基本。春痛を捨てる。そう。はい、春痛さよなら。はい。とにかく春痛のことをこれぐらいでも考えたらチート率はうまくいかない。なんでですか？世界が違うから。世界が違う。世界が違うから。アメリカと、はい、エジプト、はい、different。違う。両方仲良くさせようとしちゃいけない。平和はいいけど、平和はピンフ。平和はピンフ。ピンフはいいけど、チート率は違う。チート率は違う。世界が違う。世界がとても違う。だから、春津の世界はさようなら。Somebody is asking, but 誰かが聞いてますが、how many pairs would you have to commit to 3, 4 discard? その3と4、春津を捨てるって言いますが、どれくらいの統一がすでに持っていれば、そんな選択肢を。3。3統一。3統一は、チート率5。私、はい、1統一。チート率5。統一から。チート率5。普通は3統一。普通は3統一。Normal people should have at least 3 pairs to start like throwing away their shunsu. But he's not normal, so he will go from 1 pair. でも、一般的には、普通の人々、チート率得意じゃない人たち、4か5。4でもやらない。4でもやらない。だから下手になる。やらないから。やらないから。4でも勇気持てない、チート率に行く。だけど、3からやる。3からやります。3からやった。あと3つくれば、天杯。はい、3シャンテン、チート率も。そう。筋統一。筋統一。19。天杯。はい。簡単。簡単です。簡単。
何でも待てるし、高くなりますし、裏にもなりますよね。三統一っていうことは、統一じゃない牌は何枚あるんですか？統一じゃない牌、13枚のうち、三統一あるってことは、7枚残る。はい、7個も選べるのよ。7個も。はい、統一候補。はい、あ、これも統一になるんじゃないかな。これ筋統一。これ19。これ28って残せるのよ。はい、7個も。7種。はい。それなのに、5、6、7って持ってるばっかりに、そのうち7枚のうちの3枚が、はい、手つけないの、みんな、ここに。なぜでしょう。全部いなくなるのに。いらないのに。いらないのに。そこが、ニコニコを成功させる。That's the trick. ポイント。でね、特に統一になりにくい牌ある。統一になりにくい牌がある。あれはどれでしょうか？ 3 と7。3と7。3と7は重なりにくい。統一場では。統一が増えてくる場では、3と7は筋統一じゃない限り重なりにくい。はい、4、4ってあって7持ってるのは来るけど、はい、ただの7はそれは他の人がもうすでに使っている、固まっている可能性が高い。違います。違います。もうそういう。3と7は、春津作りの心臓。心臓。春津作りのハート。そうそうそう。春津作りのハート。だから、統一作りの時は、バイバイ。はい。統一作りのハートは、1、2、8、9。自敗。3より外。7より外。はい。だから3と7は、統一では来ない。さよなら。いや、本当に来ないんだよ。知らないでしょ？いや、もうなかなか来ないんです。自分の前に何も来ないんですけどね。で、4、5、6は4、5は5が一番来る。5が一番来る。4、5の中。4、5のは5が一番来やすい。次が4、6。はい、だから、位からいくと、1、9、一番いい。1、9、G。はい。2、8。はい。5。はい。つまり、リャンウーパーね。はい。リャンウーパー。あ、めっちゃいい。2も持ってれば5も。4、6。はい。3、7。3、7なんかこの辺や。3、7はもう見えない。はい。もう来ない。ただし、筋統一の時は来る。これだけは忘れちゃダメ。あ、3いらないと思ったら6が2枚あったの。はい。この時は3は来る。あ、逆にニコラスから質問なんですけども、はい、自分よくあるなんかそういう筋統一の新しいテクニックなのかなと思って使ってるんですけども、自分で例えば2がかぶってしまいました。捨ててしまいました。川で。はい。川で並びましたけど、自分が5を持ってる。OK！ もう残しますよ。残す。はい。自分でかぶってる筋統一来る。来ますよ、やっぱり。来る来る。いや結構来ますよ。来る。よくあるのは、最初はほら、チートイツやる気なくて、9万切る。9万かぶる。6万残す。ここポイント。頭いいね。頭いいね。応用ね、応用。さて、ドラ。ドラね、このクラブでは、最初何点持ってますか？持ち点。ニューヨークリッチ飲みクラブで、in New York Rich Mahjong Club, how many points do you start with your games? 30,000 usually. 3万点。おー、マジに3万点からやってるんだ。はい。優秀。おー、good。で、ドラね。ドラは、持ち点が、18,000より段下、はい、18,000以下になったら、はい、すぐ切ること。逆に、when you got less than 18,000 points down, when you got less than 18,000 points, you should let go of the ドラ来ない。重ならない。運が悪いから。それをみんな点数ないから、高い手にしようとして残す。はい。命取り。確かに。
もう来ないんですもんね。来てれば苦労はしない。そんな都合のいい話はない。その点数ないときは、裏に期待する。裏ドラに期待する。そっちの方に。表ドラは来ない。ダメよ。赤も来ない。赤もドラだから。まあ確かに。重なりにくい。1枚が来ても2枚目は来ない。結局、切って論されるとかの方が圧倒的に。だから、早く切る。早ければ早いほどいい。例えば、白がドラ。はい。白がドラ。はい。ハイパイ。はい。白がいる。はい。ね。チートイツやろうかな。ニコニコやろうかな。3巡目までに切る。3巡目まで。3巡目までに切る。ドラは早ければ早いほどさよならしやすい。確かに。ポンされたらどうするんだ？そんな心配してる暇あったらチートイツやれ。泣かれてもいい。これはチートイツだけに限らず、すべての手において18,000点よりダウンしてたらドラは重ならない。はい。あと、重なっても上がらない。春津の手やってるときは、カンウーマン、カンチャン、4、6、はい、5万ドラ。はい。来ない。来ない。5万埋まらない。じゃあ、いっそ切っちゃった方が。さっさと4、6切れ。もしくは、4、6に2来る。2万。はい。そっちは残す。6万。さよなら。5万、ドラ来たらどうしよう、ドラ来たらどうしようってみんな考える。はい、来ないから心配しないで。心配しないで。来ないのになんで心配してるの？心配したらアホやん。はい。ね、ですから、ドラは18,000点以下になったらすぐ切る。いや、難しいのは、マイナス5000、つまり25,000点から18,000の間。はい。微妙。そこは微妙。微妙。来るときと来ないときとまちまち。消えた。いや、見てます。消えてない。メッセージが。はい、その時はもう、欲張りな人は残す。欲張りな人は残す。だけど、マイナス5000点ぐらいだと結構来る。ドラ。2万点ぐらい。2万5,000点ぐらい持ってたら。2万点も2万点があんまり来ないんだな。3万点持ち2万点ぐらいだと 25%。点数が減ってれば減ってるほども来ない。で、点数が増えてくれば増えてくるほど来るから、安心して残す。もっと言えば4万点超えたら、4万アップしたら。で、そういう試合こそ頑張って稼ぎ時ですね。4万点とか持ってしまうと守備気味になっていく。ダメ。もうドラチートイツなんてすぐできる。ドラ来るから。はい。80% 来る。80%。80%。ドラ来る。ドラ持ってたら。はい。信じる。来る。くる回るだから、ドラの扱いは簡単なの。The rich get richer. そう。アメリカも経済的に、もう金持ちにお金がい。それ。一緒。麻雀も一緒。お金ない人にお金来ない。The rich get richer, the poor get poorer. そう。諦めること。で、点数がない時の秘技ってなんていうの英語で。点数記号かな。秘技。秘密兵器。the secret weapon。それ。チートイツの点数が2万点より下。はい。2万点より下行った時のシークレットありますそんな。ある。シェアしていいんですか？いいです。大丈夫です。調子悪いな。はい。ダメだな。の時のニコニコは、チートイツは3と7が来る。逆にさっきまでも3と7が絶対来ない。一番来ないで、この辺にいた3と7が、はい、点数なくなると、ぐーんと上がってくる。だから、いつもなんか、もうチートイツしようの3と7が来ないと思って打ってるのに、自分が負けてる時こそ、もうなんで来るやねん。そう。いつもいらないと思ってるのが来る。逆になる。だからいつも来ている1と9。来なくなる。
来なくなる。簡単。風邪ひいたら、風邪をひいたら皆さんどうしますか？風邪をひいたら。アメリカの皆さんは。What do you do when you catch a cold and when you get sick? When you get ill? あったかくして寝る。Yeah, you warm yourself up. まず薬飲む。Yeah, you drink, yeah, you take medicines, you... 処方するでしょ、処方。Yeah. 対処療法。You try to get better. You do your best to get better. チートイツも一緒。一緒。一緒。ダウンしてきたら、服を着る。3と7を大事にする。So when you're down on points. そう。3のパーカー、7のパーカー。なるほど。逆に。そう。確かに、自分がもう落ちてくると、ハイパイも落ちてくるんで、1級と自敗ばっかりなんで、それを残し1級自敗のチートイツやろうって思っても、なかなか来ない。甘い。4がかぶる、5がかぶる。それだって全然厚着してない。風邪を引きずってるだけ。風邪を引きずってるだけ。悪化するよ、それやると。悪化する。もっと悪くなる。だっていつものように出歩いてんだもん。確かに。1と9残すってことは。いつものように1と9自敗残すってことは、いつもと同じようにお出かけしちゃうから、風邪はもっと悪くなる。あ、風邪ひいたんだ、かかったかなと思ったら、まず字からさよなら。自粛。ね。簡単でしょ？体調悪いときは自粛。質問のある方いますかね？チートイツでね。あとチートイツは薬ですか？薬。チートイツ。寝る人もいますね。風邪のとき。寝る人は、もうチートイツじゃなく、もう手配、はい、店じまい。閉店セール。閉店して、もう何もしない。はい。サボりますね。サボります？閉店。サボってないだろ。サボって。閉店は一番きついんだよ、売り上げがないんだから。そう。売り上げがないことが分かってるのに、店閉めるっていう、やっぱりこれも、勇気がないと。勇気が。みんななんか5ドルでも10ドルでも入ってくればいいなって考えて店開けちゃう。なのに、そううまくいかない。そんなのうまくいくわけない。うまくいってればもう誰でも来るはしない。そう。だからダメな時はどうするか。いい時はどうするか。考えないと。確かに。だからチートイツは一番多分分かりやすい月が、運の上下が。はい。着方が違うから。確かに。重なる範囲の着方が変わってくるんで、調子いい時はもういつもと同じように、もう19時、28、ドラ。これ大事にしてればいい。はい。調子悪い時は逆。ドラはさよなら。37を大事にする。あと46の価値も上がる。はい。だって37が一番下で46が次だったから、37と46が重なりやすい。確かに。簡単でしょ。ぜひ使ってもうね、実践でやってみるしかない。はい、そうすると、あいつの言ってることは結構合ってんじゃないか。はい、チートイツ歴50年。チートイツ歴50年。もう間違いない。はい、私の売ってるチートイツは、いやもう YouTube 見てももうお分かりになると思うんですけど、なかなかすごいですわ、あれ。一発もなんか4とか7、なかなかあの街でリーチできない。筋統一だから来る。あと、最近、ツイッターで流してたんですね。はい、自敗、一枚切れの自敗とかで待ってると、出るんだけど、自分で持っていきたいんですよ。チートイツは、ロンしちゃダメ。ロンしちゃダメ。ロンで上がったときは、失敗したなと思わないと。情けねえな。チートイツでリーチかけます。リーチかけないのはもっとダメ。リーチかけないのはもっとダメ。somebody was asking when you should reach. チートイツはリーチかけるもの、セットだから。リーチとチートイツはセット。あとツモ。リーズもチートイツも裏裏。もうセット。はい、だからリーチかけてチートイツでロンしたら、俺ってなんて待ち方下手なんだろう。私ってなんて待ち方失敗したんだろうって思うしかない。すごい。多くの方は多分ロンしたいからチートイツに行く。だからペイとか、シャーとか。筋とか、4切っての4切って1待ち？はい。はしたない。はしたない。なんていうの英語で。
That's dirty. Yeah. That's dirty. 汚い。ダメ。筋ダメ。だって、相手を捨ててしまうから。陥れるんでしょ、誘導するんでしょで、なんで切ってくれない ?4 切ってるのになんで1切ってくれないのってすっと思いながら回していくんですね、積む番が。なんで来てくれへんの追いかけられる一発で振ってしまう積もってたんや、4をっていうのがよくありますよ。だから、7、2枚持ってて、4持ってて、1持ってると、みんな4切ってる位置する。1で、筋で釣るのに。釣り堀屋じゃないんだ。This is not fishing. そう。ダメ。Stop fishing. 積もるためにはどうすればいいのか。リーチ、積も、チートイ、裏。ハネマンから、ドラがあったら、バイマンまで。これが大事。それが最も大事。You have to draw your own winning time. 普通は効率的に考えると、計算すると、3人から出た方が、より上がり率が上がるから、上がる確率が上がるから、賢いんじゃないか。普通は考える。チート率はダメ。積もる。自分で積もる。そう。いい街をリーチかけて積もってこそチート率。成功。This is important. あとはみんな失敗。リーチ、チートイで上がっても失敗。チートイのみ闇。チートイドラ特に黙ってる人多い。確かに。親で。ポロッと出てくれればっていう感じで。高いじゃん黙ってても。ドラチート率親だと。いくら？ニューヨークも9,600。絶対そう。多分チート率ドラ、so チート率andドラ is 9 for dealer is 9,600 in New York as well, right? Oh. Yeah, 64 for Kodomo and 96 for Oya. ダメ。8000オール。8000オールの手だから。目指さないと。目標は8000オールだから、リーチ。そう。It's not, yeah, your main goal is the buyman. 闇打ち禁止。So you should reach. It doesn't matter. 闇打ち禁止。切られた方がかわいそうじゃん。9600払う人の身にもなってごらん。自分が逆にロンって言われて9600払うとき、ダメでしょ気持ち。ダウンするでしょでも、見逃すチートイツの出上がり、見逃す見逃しません見逃しません。レッドも上がりますよ。レッドも上がりますよ。でも上がりますよ。アレックス。はい。もうパイ少ないから。そう。さすがに上がりましょう。けど、でも闇はどうかなって。But still rich. Somebody is saying, I don't think anyone, Q is saying, I don't think anyone alters the point table for cheat toy. Actually, they do. いろんなチートイツの、違うスコアを使っているところってしょっちゅうありますよね。50分にしたりとか、30分にしたりとか、場所によって違う。There are many different チートイツ point tables all over. Even we are in Osaka, so it's even more common in here. 打ち方変わりますかってこと変わります変わりません。変わりません。一緒。No matter how. 何点だろうと。リーチ、チートイ、ツモ。Depends on the place, yeah. But the common point is that you should reach ツモ。your チートイ。ただし。However. ただし。Yeah. 闇で上がらなきゃいけないチートイツがある。闇で上がらなきゃいけないチートイツがある。闇で上がらなきゃいけないチートイツがある。There are some チートイツ you shouldn't reach. それはトップの時。違う。トップの時来るのに。トップの時はリーチ。じゃあラス目の時。そう。正解。ラス目の時は黙ってた方がいい。確かに。で、同じ理屈で。リーチがかかったら、なるべく降りる。降りる。攻め返さない。攻め返さない。チートイツで戦わない。ラス目だもんな。ラス目の時は。風邪ひいてるもん。風邪ひいてるから闇で出やすい字で待つ。でもそこから出てくれたことによって、ちょっとずつ、ちょっとずつ。誰が持ってきても切ってくれそうな範囲で待つ。はい。で、1600。一番相手のメンタルに来るんじゃね
君、ラス目やのに。なんでリーチしないの？そう。ラス目の時はなるべくリーチしない。これ、春つても一緒。はい。ピンフドライチ？はい。みんなリーチする。ラス目だから。2000点しかない。裏乗ればマンガンだから。はい。ピンフドライチ。はい。それを、ロン、2000。上がれたら、上がっていく。ホップ、ステップ、ジャンプ。ホップ、ステップ、ジャンプ。いきなりジャンプはアホ。You cannot just jump when you are that down low in the negative. Negative. You have to hop, step, hop, step, jump. Everybody tries to jump right away, right? Like, oh yeah, this is my chance to come back, and then they just get further and further down into the. みんないきなりジャンプしようとする。足折れる。足折れる。いきなりジャンプしようとするから。ホップ、ホップ、ジャンプはある。ホップ、ホップ、ジャンプ。ステップ、ステップ、ジャンプ。ステップ、ステップ、ジャンプは当然ある。はい、ホップ、ホップ、ジャンプもあるけど、一番理想は1000点。26、8000。はい。1000、2600、8000。いきなり一発で積もって裏に乗ってとかで行くと、もう、ね、追っかけられて放充してしまうことが。欲まみれ。欲まみれ。麻雀は欲を排除。欲とさよならした人が強くなる。You have to part ways with 強くなる。もう欲から離れれば離れるほど強くなる。良くなる。麻雀が。よくわからないね。わからない。良くなる。You will get better. Get better. この辺でチートイツの話は、はい、どうします？質問があれば。質問がありましたね。どういう時に追っかけリーチをします？チートイツで。します？チートイツ。チートイツで追っかけですよ。いつでもですよ。いつでも。ラス目とか点数ない時以外は。ラス目だったらもうしない。しないと甘。闇。もう上がらないが、もうそもそも負けてるのに。そもそもあんまり立ち向かわない。はい。だけど、普通以上だったら、はい、リーチかかる？はい。追いかける。当然。積もるんだから。積もる。関係ない。関係ないから。リーチも持っていきますだけ。短期だから、1枚で待ってるから、不安なの。普通は。不安ですよね。みんな、チートイツ上手になったら、自信持つ。そう、それは第一の1でしたね。自信を持つ。そう、自信を持つこと。だから当然追いかける。2人リーチかかってても追いかける。積もる。自分でいいマッチしてるんだから。積もるマッチしてるんだから。はい、でも積もるまでの間に振ることありますよ。相手の当たり前。関係ない。関係ない。もうそういう日。麻雀は振り込んでなんぼ。振り込んで喜ぶべし。振り込んでなんぼ。はい。麻雀 is a game about dealing in. 宝珠を恐れるやつは強いやついない。There's no strong person who is afraid of dealing in. Everybody just accepts it as part of the game. 特にチートイツテンパイしたら無敵。無敵になる。無敵。インベンシブル。逆ですね。多くの方とも不安を感じられますよね。でもなんで不安感じるの？自分もね、もし追っかけられて自分が負けちゃうならいいじゃない。相手が上がっても楽しい。自分が上がっても楽しい。そういう麻雀打たないと。相手が上がっても楽しい。これは大事。自分が上がっても楽しい麻雀打たないと。はい。強くならない。はい。ハートが。ハートが強くなりません。強くなれば、日常生活も幸せになる。これめっちゃ大事ですよ。強くなれば。心が豊かになればいいわけでしょ？めっちゃいい。幸せになるためには心が豊かになればいい。愛が溢れてくればいい。相手の愛情も。愛情。はい。だから麻雀する。それを得得する。習得する。麻雀打って。なんか他の人が上がったらうわーってなる人が。アホか。それ喜ぶべし。ありがとうございます。32,000。わ国士無双。喜ぶべし。強いなと言いながら。素晴らしい瞬間ですよ、だって。喜ぶ。役満との出会いですよ。自分が振ろうが、相手が積もろうが。はい。喜ばないと。もうそんなね、32,000って言われたときに。だって、32,000？はい。積もられたら、こっちの人たちも払わなきゃいけないのよ。
もっと言えば、こっちの人が振り込んだら、この人3万2000円払わなきゃいけないの。はい。全部自分で引き受けられたのよ。ラッキーでしょ。ラッキー。3万2000円。はい。私が差し上げることができたの。嬉しいこと。だって最高の喜びでしょ、100万って。確かに。でしょみんな。それをプレゼントできた。プレゼント。クリスマスプレゼント。クリスマス。だから幸せなんですよ。幸せな気持ちにならないと。うわー、素晴らしい。それは親っぱねでも親マンでも。親マンでも。だってそれよりダウンしてる点数なんていっぱいあるじゃん。そうそうそう。あー、羽マン打っちゃった。あー、親マン打っちゃったってやってるうちは豊かにならない。豊かにならない。だから放充するってことは、プレゼントしてる。みんなに。プレゼント。みんな喜ぶ。喜びを差し上げてて、なんで自分が悲しむの？そう。Why should you be sad when you're giving everyone a present? ダメ。その気持ちを改善しないとね。麻雀をして改善していけば、日常につながる。It will not only change your margin, it will change the way you live your life. Yeah, you pay it forward. That's it. Exactly. ね、次につながりますよね。なんでしょう。プレゼントなんですもん。全部がつながってる。全部がつながってる。だから、麻雀してるってことは、自分の愛情表現。自分の愛情表現。愛情表現をしてると思った方がいい。どれだけみんなに愛を伝えられてるのかな。はい。ね。だから打ってる最中に機嫌の悪くなる人いる。いますよね。なんで来ないんだろうね。無駄相撲ばっかり。イラッとね、する方。それ一番いけませんね。一番もう相手3人に伝わってる。その不機嫌な3人オーラが全部伝わっていく。それなおさら運が下がる。なおさら下がる。ね。相手あっての自分。相手あって。相手がいて麻雀できる。相手がいてくれて楽しい瞬間が生まれる。感謝しないと。感謝しなきゃいけないのに、自分だけの殻に閉じこもって、ブツブツ。ダメね。振り込んでない時でさえ、なんかこう、意地悪な気持ち、芽生える時がある。麻雀打ってると。こいつには振らないぞ。こいつから当たってやれ。そういうなんか、困らせよう。そう、困らせようとする気持ち。そう、じゃあポン。こいつも嫌だから、じゃあポン。もう最低。なぜそんなにこう気持ちが貧しくなる？ね、気持ちが貧しくなると、展望も貧しくなる。もう If you're poor at heart, you become poor in points. 比例するから、もうそんな気持ちを持った段階で自分を勝つ入れないと。勝つ。そんな気持ちを持ったらダメ。麻雀でも人生でも勝つ。そう。相手あっての自分っていうことをずっと思い続けていけば、いいことが増える。ハッピーなことが増える。人生もそう。人生もそう。そのためには、ハート広げて。Open your heart. 全部受け入れる。Accept that. 全部受け入れる。嫌なことも、いいことも、Good things, bad things, everything. 全部受け入れる。心を持てれば強くなる。That's how you become strong as a person and as a player. 愚痴も言わなくなる。Not complaining, not, なんか恋人に、どうしてそうしたの？どうしてあの人と喋ったの？うっとしい。ダメね。どうしてじゃないの。相手がそうしてるってことは何か理由がある。だから受け入れる。あ、そうしたかったんだな。Basically the principle of charity. If you don't know what the other person is doing, you should assume they have good reasons. そう。You should assume good intention. そういう気持ちが備わると、これが変わる。相撲捨てが。持ってきて切る。これが変わる。
気持ちが変わる。気持ちも変わります。考え方も変わります。全部変わるから雑念が取れる。欲望から離れられる。よーし、積もってやれなんて気持ちにはならない。よーし、積もってやれって思いますけどね。よーし、ドラさんだから、積もってやれ。やり返すぞ。ダメ。ダメ。上がれる、上がれない。いつも、いついかなる時も、上がれる、上がれない。はい。2分の1。2分の1。どんな町であろうが、どんな点数であろうが、上がれる、上がれないは2分の1。東杯でありましたね。100万上がるのとピンフ上がるとどっちが確率が高いんですか？それはどっちも5割。つまり上がるか上がらないか。そうなんですよ。上がるか上がらないか。あと、振り込むか振り込まないか。これも5割。ね。はい。だから、4人いるから4分の1になるかっていうと、そうではなくて、上がれる上がれない。振り込む振り込まない。はい。全部5割。全部5割。と思っていれば、全部受け入れられる。あんな街にこっち、ごめんちゃんなのに、負けるか思いますよ。でも、それも受け入れて、あ、上手。いやいや、すごい。2分の1だから当然起こるよね。うん。50-50。うん。何でも大丈夫。必然。必然。あ、今日雨が降ったなっていう感覚で。そう。あ、今日は雪だったか。今日は快晴。いろいろ日によって変わるじゃないですか。はい。ここも一緒。はい。日によって変わる。自分の手も変わる。自分の手も変わる。それが自然。自然な営み。はい。これを心がける。はい。なんか食事の時だけ、なんだろう、健康的な食事なんていうんだっけ。ヘルティフード。野菜スープ、味噌汁。人工的なものから離れて。はい。プロセス。そう。プロセスフードから。そう。麻雀、その時はそうやってるのに、麻雀する時は人工的になって。ね、デジタル的に人工的に。そう。あなたベジタリアン？いや、違うね。ということで、これですよ。これ。相撲。切る。これを見ただけで、はい。この人、ああ、まだ雑念があるなってすぐわかる。すぐわかります。わかる。ああ、嫌なこと考えてるなってすぐわかる。顔に出るもんね。これに出る。モーター、積もってきて切るに出る。ああ、今日家で嫌なことあったんじゃないかな。ちょっと体調悪いんじゃないかなも出るじゃない。それはわかるじゃない。はい、だけど心の病もわかる。このつも捨てで。切り方。あと欲が、欲望が渦巻いてる。まあ確かに。もう出る。損得しか考えない人がいるな。だから、モーターこそ一番大事。はい。持ってきて、切る。姿勢。姿勢も大事ですもんね。なんか、こうとか。やっぱり中心。おへそから中心。おへそからこう。角の中央に向かって、中心に向かって姿勢が整える。はい。この整えるという作業がとても大事。はい。点数がなくなってくると、右肩が落ちたり、左肩が落ちたり、ちょっと首が落ちたり、視点が変わっちゃうんです。視点が。目の位置が。ドラが捨ててあったのにとかね。そう。だから視点を変えない。はい。同じ視点で。だから自分が点数減ってきたら、姿勢をまず正す。はい。背筋をピンと伸ばす。あと、持ってきて切るまで無駄な動作をなるべく。これ大事。多くの、特に、まあ、日本もそうだ、海外で、こう、うおーと会話ね、めまいしちゃいますよ。なんか上茶で左側の人がそれやると目回ってくるね。はい。ダメね。あとこうやって積もったり。最低限の動作で積もって切ること。演出は必要ない。モーパイもダメ。ニューヨークでモーパイする人いますね。多分いらっしゃいますかね。Is there anyone who tries to when they play mahjong and they draw a tile, like trying to guess what the tile is with your thumbs? A few, very few. Yes, みんなsaying it.
本当は、盲パイしない方がいい。Yeah, it's better not to. なぜなら、Why? パイ。Yeah. パイも生き物。Because the tiles パ are イも alive. 生きてる。Yeah. 本当は神様に近い存在。They are like gods. はい Yeah. こすってどうする Yeah. かわい It's そ like うに。 you're- かわいそうに顔を。 Yeah. もう入念にこうね、触る人いるけど、触ってもいいけど、さっ、gentle. そう美しく触る。だって、出会いですよ。パイを持ってくるということは、こんにちは。こんにちは。で、切るときは、さようならさようならじゃない。またね。また来てね。また来てね。だって、いつか役に立つ灰じゃない。確かに。ね、今いらない西今やらもない、いつか必ず役に立つ西。国試とかやって。そう西と思って。そう、スワンコとかの時の西、チートイツの時の西。はい。必要な時だけ大事にして、必要じゃない時だけな、西か。愛されない。愛されない。パイたちに愛されない。麻雀パイは13枚。はい、13枚。誰の方向かって見てますか？こう自分。自分だけ見てくれてるんですよ。相手の方見てないんですよ。はい。13枚。自分だけ。全部自分のことを見てる。特にハートを見てる。心の中を。綺麗かどうかを。そう。濁ってないか。濁ってないか。これが見てるんで、大切に扱うことはもちろんですけど、大切に扱うってことは、持ってくるときも美しく。切るときも。こんにちは。またね。切るときも、多分バーンと、強打です。バーン痛い今痛い痛いって言ってるんですね。痛いって言ってる。もう、かわいそうでしょ。かわいそうよ。仲良くしないと。Let's be good to the tiles. 自分の都合のいい時だけ仲良くしちゃダメ。はい。ね。だから、パイを大切に扱うということは、感謝してるってことでしょ。そう。相手に対しても感謝してる気持ちがあるから、相手が、こうなんだろう、嫌だなっていう思いを抱かせない、持たせない。これで。はい。これで相手が、ああ、嫌だなって思ったら、アウト。いつも、この人と一緒にやってて楽しいな。これも大事。これも本当に大事。この人とまたやりたいなって思われる打ち手にならないと。たまになんかね、って切りたくなるときも、危ない灰、危険灰とか切るとき。危ない灰ね。はい。こうやって、バーンって切りたいときもある。パイの姿変わらない。パイの姿変わらない。パイの姿変わらない。3万は3万。またね、相手関係ないです。強く切ったからといって通るわけじゃないんですもんね。だからね、何度も言ってますけど、当たっていいの。当たっていいから。その精神持たない。そうそうそう。論されていいの。論されていいっていう、当たっても嬉しいっていう気持ちを持たない。論されるってことは、相手が嬉しくなるんだから。相手が喜ぶことをみんな本当はしたいはず。そう。日常で。日常やったら。みんなハッピーになってほしいってみんな思ってるはず。はい。なのに、麻雀してる時だけ当たらないで。当たらないで。はい。自分だけは不幸になりたくないみたいな精神は何だ。もう分かち合う気持ちで。そう。もうそこができてくれば、もうハッピー。みんなハッピー。この人と、ニコラスと、また麻雀したいな。そうなってもらいたいんですよ。でしょ？はい。だって輪が広がっていけば、すべてにつながる。輪を広げるためには、やっぱり自分のハートが一番大事で、伝えていく、何かを伝えていく。麻雀って楽しい。麻雀って知らない人いっぱいいるじゃないですか。アメリカは特に。いっぱいいますけれども、麻雀って何？ゲーム。ゲーム。ボードゲーム。そうそう。ドミノ。それじゃダメな。それじゃダメ。麻雀は愛を伝えるゲーム。自分の愛を伝えるゲーム。別に上がるゲームじゃない。っていうところに中心を置かないと姿勢も悪くなるし、モーターも悪くなる。機嫌も悪くなるし、相手に不快な思いをさせてしまうことが、何もいいことない。なんか勝負事だと思ってるのよ。勝負事は、そういうイメージがつきやすい。勝ち負け。こっちの方にばっかりこう気を取られちゃうわけ。勝ち負けなんて大した問題じゃないんですよ。
誰だって勝つ日、誰だって負けるんですよ。それが麻雀。はい。それが麻雀の魅力なんですよ。そう。初心者でも、ビギナーでも、ベテランに。そう。ローン8000。とベテランは、なんでこいつに振っちゃったんだろう。せっかく嬉しいのに、新しい方がもう、上がれただけで嬉しいのに、なんで、こう、上級者から、そんな待ち方ないだろう。ラスカくないだろう。そう。1000点で上がって、ね、トップ争いしてるときに、ビギナーが1000点で上がると怒るよね、みんな。You just help him out instead of me. No, that's not. No. みんな平等。上がり点も平等。1000点も32000点も一緒。はい。じゃあ、競技的には自分が競技の心得を持つことは大事。はい。自分の競技の心得として、ラスになった時には、オーラス、その順位の変動がないような上がりをして、はい、自分勝手に上がらないようにしようっていうのは競技心。心得として持つことは大事。だけど、人に求めちゃダメ。相手に求めちゃダメ。自分がしっかりして、もう他の人がどうやっていようが自分関係ありません。自分は受け入れる。相手が何しても受け入れるけど、自分は心得は持つ。心広く受け入れる。そう。競技心。これも大切な心得なんで、心得は身につけることは大事ですけれども、競技者として、はい、プレイヤーとして、成績っていうか、その、数字に影響するような、プレー、いろいろあるじゃないですか。それで、相手が不利益を被るような、要するに自分とも関係ない順位争いしている人が、不利益を被るような上がり方、しないようにしようって考えるのがいいと思います。自分で。でも相手には押し付けない。相手は別に押し付けない。これが一番大事なところ。自分は自分のことをしっかりして、相手には押し付けない。そうそう、相手は何してもいいですよ。そういう上がり方もありますよね。そういう仕掛け方もあります。チーポンの仕方ありますよね。何が起きても不動。風林火山。それ。今、通訳で困るから。風林火山。武田信玄。そう。明鏡止水。明鏡止水。わからないね。わかるかもしれない。あと、大事なこと。もう一つ大事なこと。Another one more important thing. 自分の時間。My time. は、すべて相手の時間だってことを忘れない。相手の時間。My time, your time. 持ってきて。そう。考える。slow. みたいな。いけません。ダメ。相手の時間を奪ってる。You're stealing everybody's time. For yourself. それは、とにかく自分が使う時間は短く。じゃあ、考えるときもある。難しい点ある。あります。でもその時には、手を動かさずに考える。It's okay to think, but keep your hands quiet. ここに置いたまま。手引っ込めちゃダメ。こんなことやったら最悪。ここに置いたまま考える。卓上に置いたまま考える。そして、これ切ろうかなって決めたら、動かしますね。これ。動かしたら、変えちゃダメ。もう変えちゃダメ。もうここでも、これが決まっちゃってる。これ、やっぱりこれした時はもう決まってる。だから、ここで静止して、手を止めて考える。バー見ていろいろ考えて、これって決めたらもう、こっちに移動させない。これって、こう、そのまま切る。諦める。もう、これに決めたもんな。こう、空中に置いたまま考えてる人いる。なんか、つけちゃっても帰る人もいます。大丈夫かなみたいな。それ、ダメ。とにかく、みっともない。考えるってことは、ほとんどの場合、長く考えるってことは迷ってるだけなの。迷ってるだけです。で、相手3人もそれは気がつく。この人迷ってるな。難しい手なんだなとはあんまり思わない。迷って早く切れよ。ってみんな思ってる。すごいってなる人いませんもんね。すごい考えたなって誰も思わないから、もう早く切れよってしか。だからせめて、仕草、所作、振る舞いはテキパキと。
テキパキ。こう、動かしたら、さっと切る。動かしたら、さっと切る。No extra movement. 動かしてから、ブラブラしない。これ、相手の時間。ね。初動をかけたら、スッとやる。でも、これ、所作、立ち振る舞いで、打ち手の強さがわかる。確かに。強い人は無駄な動作がほとんどない。This is important. You can tell right away whether a person's strong or not by their movements. You know, strong people do not make any extra movements. They just do the bare minimum. 仕事もそうでしょ。普段のビジネスも無駄がない。仕事できる人は。はい。無駄がない。無駄がない。そこで。They don't waste any movement. そう。それと一緒。ですから、麻雀で得得できること、身につけられることはたくさんあって、すべてイコール日常に結びついている。麻雀だから、許されるかなはダメ。麻雀だから、ちゃんとしないと。確かに。で、もう自分調校するときは、すみませんとか言って、時間を置いて切る人がいるんですけど、自分は逆に、切ってからすみませんってそれが正しい。それが正しい。考えるときに、ちょっと待って、ごめんなさいねってやるよりは、手動かさないで考えて、切ってから、失礼しました。はい。いうのが、綺麗。切ってからですね。ないと。すみませんとか言ってると、長くなるのか。そう。これから、これから考えるんだって思わせるよりは、止まって、だいたい15秒から20秒、時間かかるときは、考えて、切って、失礼しました。っていうのが、マナーとしては非常に美しい。クレアさんからの質問なんですけども、自分の感情、他の、ね、卓上の誰かが、嫌なことやってるとか、マナーが悪いとか、人をいじったりとかしてるときに、遅く打ったりとか、文句したりとか、自慢話してたりとかするときに、自分どうやって自分の感情をコントロールできるんですか？イラッとしないんですかね？誰かが明らかにこういうタイプの人なんだな。こういうタイプの人なんだな。もうタイプ、こういう人なんだな。それを直そうとしちゃダメ。You should not try to fix it. そう。だから全部受け入れられるハートの強さがあれば、こういう人なんだな。面白いこと言うな。面白い。You have to be a little patronizing. プラスに考えてあげる。You have to take it in a positive light. そう。それが大事なこと。Like he's that kind of guy. 同意を求める人もいるじゃない。話しかけてきて。だからそういう時は短めに。そうですね。同意してほしいから投げかけてくるんで。Yes。そうですね。That's right. I think so. それで OK。Sure. Sure. あと質問ありますか？Any other questions? It's difficult to keep your cool when people play a lot slower, especially. これ、パイピンカオね。パイピンカオ。By the way, this is what we are talking about right now, on these manners and what you call it, like mental. It's called piping cow. It's written with tile, like product. Hin. Like elegance. So. Tile, elegance, high. Upさせる。The piping cow basically means, having higher standards than the usual, and how you adopt the game, how you think about the game, how you treat the tiles, how you treat your opponents, how you treat yourself. これがもう麻雀を打つ中心に置いとかないと。Yes. 麻雀を打つ中心。パイピンカオ。共通用語ですね。パイピンカオ。講座を受けてる人たち一回口ずさんでください。パイピンカオ。パイピンカオ。Try saying it.
パイピンカパイピン顔。OK。OK。で、パイピン顔の精神が身につけられた人は、はい。麻雀を広める力がアップしてる。And if you master パイピン顔、you will gain the skills, the strength to actually further broaden mahjong in any kind of circle or place. Yeah. 途中でも話しましたが、麻雀を広げるってことは結構大変です、大変な作業なんですけれども、本当に愛があれば大丈夫。愛がある。愛がある。愛が伝わるんですもんね。麻雀への愛、初めてお話しする人への愛、はい、麻雀の話をすることを初めてする人への愛情があれば伝わる。伝わります。その情熱が伝わる。なんか、wow, 麻雀 what's that? It's just a game. それじゃ誰もやりたくなりますね。麻雀ってどういうゲームですか？愛を。あなたはどう考えてますか？喋ってください。It's a game about love. 愛を伝え合うゲームですね。そうですか？麻雀は自分を見つめるゲームです。自分を知るゲーム。自分って誰なんだろう？自分って誰なんだろうを知るゲーム。知らないですよ。意外に自分のこと。普段。自分はどういう日常、自分はどういう人間であるということを知らない。せっかちなのか。そう。はい。いろんな要素を自分が持ってるのに気がつかない。でも、麻雀すると気づかせてくれる。はい。ああ、こんな自分もいたんだ。あ、こんなやつなの？俺はみたいな。はい。嫌な面もたくさん出る。出ちゃいますね、やっぱり。それも含めて麻雀してるってことなんで、それで気がついたら直していけばいい。はい。処方していけばいい。はい。そういうゲームなんで、愛を育てる、愛を育む。はい。愛情が足りなくても、麻雀してるうちにどんどん愛が育まれていくというところに、この麻雀というゲームの偉大さが、はい。ということを伝える。はい。知らない人に。はい。どういうゲームですかって言われたら、自分を発見するゲーム。自分探しのゲームよ。自分探し。1+1 は2のゲームじゃありませんよ。はい。ということを伝えられれば、広がっていくような気がしますけどね。本当に。そのおっしゃる通りでございます。リュックさんから質問があって、はい、負けてる時の、姿勢について、パイピンカーについていろいろ話していただいたんですけども、逆に自分がうまくいってる時、勝ってる時の姿勢について、ちょっとお聞きしたいですね。確かになんか偉そうになる人思いますよね。負けてると静かやけど、勝ち出したらバンバンそういう人もいますよね。稲穂。稲穂。英語でなんていうの？稲穂？お米が収穫される時に。meal？稲穂。稲穂？ Is that like a meal? Like a rice meal? Google 先生に聞こう。Harvest, somebody say. ケンジさん、ありがとうございます。Harvest. をイメージしてください。Like imagine a harvest. いつも自分の調子がいいときは、稲穂、なんていうんだっけ？ Harvest. それをイメージしてください。Like imagine you're harvesting. 実りある姿。はい。どんどん垂れてくるんですよ。はい、稲穂って。はい。実れば実るほど、はい、頭が下がってくる。はい。下がっていきます。だから、なんか自分が調子よくなると、こう上がっちゃう人いるんですよ。顎が。上から見る。上から。お前ら、みたいな。はい。ダメ。下げて。自分なんか大したことないんだ。たまたまプラスしてるんだ。ラッキー。たまたまプラスしてるんだってことを強く意識して、
だってそうしないといつか落ちるんだから。落ちるとき痛いよ、高ければ高いほど落ちたとき痛いんだ。そう。だから、もう頭を垂れておく。要するに姿勢を低くする。相手に対する。そう。いい気にならない。そう。いい気にならない。威張らない。威張らない。もうなんか全部天下を取ったような気分。はい。すべて制圧しているような気分になるんですけど、勝ってくると。はい。そうじゃない。たまたま。その瞬間。たった1時間ぐらいの出来事。本当に自分が最強ですねとか思った時にもそこから落ちるのが一番痛いですもんね。たまたま勝つ時もあれば負ける時もあるわけだから、本当たまたま。逆に言うと、展望増えてくる。失ってる人がいることを忘れちゃダメ。そう。失ってる人がいることを忘れちゃダメ。自分がね、あれだけ上がってるってことは他の人に取られてるっていう。くれてるっていうことですね。もらっている、いただいている。それ、ありがとうございますっていうことでしょ。俺が奪ったんじゃないんだから。はい。奪ったんじゃない。力でもぎ取ったわけじゃない。いただいた。はい。一時的に。4人のね、はい。僕はね、厳しい師匠にこう言われました。師匠に。私の師匠に。方ですね。はい。漫画上がったら、はい。8000上がったら、はい、半分戻しなさい。3900補充しなさい。いいです。12000上がったら、52とか、5%とか、戻しなさいよ。なんで自分だけもらってんの？怒られました。すごい。やっぱそういう気持ちを持って麻雀をする点数あるとき、はい、戻さなきゃ、はい、また戻していかなきゃっていう気持ちを持つということが強いんですよ。はい、強さなんですよ。それが強さ。そう。全部奪うのは強さじゃないんですよ。逆にかっこ悪い。かっこ悪いですよ。そんな時間なんて長く続くわけないんだもん。そうでしょ。落ちるだけ、結局。たまたまその日一日中調子いいかもしれない。だけど次の日、落ちた時、惨めな気持ちですよ。確かに。こんなはずじゃない。こんなはずじゃない。って思っちゃう。強いのに自分こんなはずじゃないと思っちゃう。だけどそんなはずなのよ。なじゃな。意識の持ち方が甘いから、こんなはずじゃないと思っちゃうんです。自分は強いと思い込んで。結構ストイックなゲームなんですよね。7割の時間、自分がどんだけ強くても7割の時間をもう大体負けてるってどういうね。上がれないから。そう。誰が打っても1ゲームで、1ゲームで 2.2 から 2.3 しか上がれないゲームですから、8割の時何してるんやろう。残りの8割の時間は相手が上がるか、曲が流れるかというのを見ていなきゃいけないでしょ。そう。でもその時間が一番大事。上がってる時間なんて大した時間じゃない。猫でも上がれる手が入ってきます。そう。自分が上がれない時間にどう過ごすのか、はい、心の持ち方はどうすればいいのかっていうことを考えている人が強くなっていく。そこがリュックさん。はい、リュックさんでした。で、ロイックさんからもう一つ質問があって、はい、自分のコミュニティでよく麻雀を教えてるんですけど、ボードゲームっていう観点から教えてるらしいんですね。でもこういうパイピンカオの教え方も好きです。新しい麻雀されたことない方にどうやってこのパイピンカオを教えるんですかね。いきなり難しいと思いますね、こう言われても。最初に、はい、麻雀全く知らない人に、はい、麻雀を伝えるときには、はい、何をするかっていうと、はい、パイ触らせるわけですよ。パイを触らせる。みんなパイ触らせるでしょ。はい、これが1万で、はい、これが東、トンで、はい、これがチュンでとか、はい、触らせるでしょ。はい、その時から全てが始まってるってことを教えるわけ。伝えるわけ。どうやって触るのか。はい、どうやって集めるのか。はい、手元に引き寄せるパイの所作から、もっと言えば、椅子に座ります。はい、座り方も。パイピンカオが。パイピンカオ、ね、姿勢。はい。
中心。自分勝手な座り方をしないように。相手が不快な思いを感じるような座り方をしないように。はい、なんか、ドンそう。ドンあとこうやって、こっち見たり、こっち見たりする。片手で、そう。だから、お茶とか、茶道、お花の世界と一緒。花の茶道。華道と一緒。はい、やっぱり立ち振る舞いを最初にきちんと伝えておかないと身につかないんですよ。身につきます。途中からだとなかなか。だからビギナー、初めて麻雀に触れる人にパイピンカオというのが一番伝わりやすい。一緒なんだってみんな思いますから。習い事、習い事。そのボードゲームではなくて、習い事だということを認識してもらう。茶道みたいに。そう。はい。精神のゲームですから。精神。ね。ゲーム戦略っていうか、これを勝つための。はい。勝負事ではない。あるね、ボードゲームいろいろ。そういうことではない。はい。いかがでしたでしょうか。難しいんですけどね。だから伝える側がそれを身につけてないと伝わらない。はい。今特に、自粛されている方が多いと思いますので、なかなか場合に触る機会が減っていて、オンラインとかだとどういう教え方をしたらいいんですかね。触れない、どうしても触れない、自分のパイ持ってないとか、そういうときは。会話するじゃないですか。会話する。オンラインで。はい、その学ぶ側の人と。はい、会話してるときに自分の麻雀というのはどういうゲームなのかということを伝えていかなきゃいけないんですよ。最初すぐみんなやりたがるのは、1と2持ってたら3くれば1組できますよ。そういうところ教えたがる。2と2持ってて、もう一つ2持ってきたら組み合わせできますよ。そっちから入るから、なかなか。何のために麻雀するの？楽しそうだから。楽しそうだから。趣味の一つとしていいですよ。OK。それいいんだけれども、私が伝えようとしている麻雀というゲームは、まずあなた自身を知っていただくために始めるんですよ。そこからいろいろコミュニケーションを取って、はい、品格のある打ち手というかゲームする人になってもらうためにはどうすればいいのかということを話していかなきゃいけない。最初にいろいろ話していかなきゃいけない。つまんないなって思わせないように楽しく話していかなきゃいけない。確かに。素晴らしいですね。だから教えるっていう観念がいけない。そう。教えるという。分かち合う。そう。はい、この素晴らしいゲームを分かち合う。It's not teaching, it's sharing. そういう気持ちを持って接すれば相手に伝わります。素晴らしい。新しい発想。Very good advice. Amazing answer. Amazing. ありがとうございます。素晴らしいですね。そういうパイピン変わって、普通、ね、自分アマチュアだからとか甘く見がちなんですね。多くのね。自分アマチュアだからもう適当に雇っていや、でも君も選手でしょ。選手らしくやらないとね。そうです。で、ここまで結構硬い話になってしまったんで、麻雀の実技における悩み事、何でも質問してくださいコーナー。OK。25分を切りましたので、今日特別に90分の約束なんでしたけど、2時間もまでできる OK っていうことになりましたので、あと30分ぐらいやりますね。なんで、今から質問コーナー。何でも普段悩み、麻雀打ってる時の。ね。いつも技術的なことを OK。技術的なところも OK。技術。質問 OK。I have heard this country. 第一打で自敗かドーラを切るのは、あんまり良くないと聞きましたなんだけども、自分は
それに対してどう思います？自敗かドラを第一打で切ることに対しての。自敗を第一打に切ることに関しては OK。OK。何の問題もない。何の問題もない。私、趣味で切らないだけ。趣味で切らないだけなので、ただ、はい、アドバイスするとすれば、自敗を第一打に選ばないという習慣が身につくと、強くなる。間違いなく強くなる。っていうか、想像力が豊かな手配に対する想像力、イマジネーション。イマジネーション、クリエイティビティ。それ。それが、鋭くなっていく。どういう終わり方、この手はどういう終わり方をするんだろうなっていうエンディングが見えてくる。そうですね。思考放置しちゃいますよね、なんか自敗やったら。そう、楽だから。楽だから。だから楽をしないっていうのは麻雀のレベルアップする第一歩なのね。はい、自分の中で楽をしない、楽な選択をしない、安易に考えない。はい、これが第一歩なんで、その第一歩として自敗を切らない。考えるっていうことですね。これ結構迷ったら難しい方。ハート高いじゃないですか、自敗切らないでいくって第一。難しいんですね。結構難しいじゃないですか。難しいことにチャレンジすることによって培われるものがある。麻雀も人生も。一緒。はい。だから損じゃないかなっていう人多いんですよ。損ってもう。G から切れば組み合わせ増えやすいのに、G から切らないと数字の範囲から切らなきゃいけないから、はい、損じゃないかなっていう人が圧倒的に多いんですけど、もっとそんな損得よりももっと大事なことを得られるってこと。はい、乗り越えていけるハードルをどんどん上げていけるってことですよ、自分の中で。毎回考えないで自敗ばっかり来てると違う意味では損してる。そういうことです。あと、ドラ、第一だ。これはいけません。ダメ。第一だ。なんでダメなの？なんでしょう、せっかく来てくれてるのに、君はいらない。ブバッとかって言ってるのと一緒じゃないですか。彼氏だと思わないと。ドラは。恋人。ドラは恋人。そう。第一打でさよならしていいの？最初から。最初からダメです。もう、泣く泣く、ごめんねって言ってお別れするんでしょ？はい。切るべき時には切る。だから調子がこうダウンしてる時には、3巡目までに切りなさいって言ったけど、あれ2巡目か3巡目の話です。はい、第一打はダメ。第一打は、その人の全てが出るんですよ。第一打に。はい、第一打見たら、その人がどんな人なのかなと分かっちゃう。はい、占い、はい、できる。はい、第一打占いできる。すごい。ぐらい第一打って出るんですよ。第一打。そこにドラを切る。トップ目だから、ペイのドラ、はい、早く切っとこうってみんな考えるんですけど、はい、そうじゃない。第一だったら神聖な場所なんです。神聖な。あれは、そう、リーグ戦でめっちゃ言われたことありますね。5万点ぐらいのトップで、第一打、自家製でも若製でも何でもないペイのドラが1枚あって、そっちから切りましたけど、はためきされた。後ろから見てくれてた先輩に。そう。やっぱり、特にトップ目っていうことは、パワーがあるんで、はい、ドラ来る。ミスさよならすると、泣いちゃう。はい。来て、ドラかぶって並ぶじゃないですか、川で。川で泣いてる。はい。と、次どうなるかっていうと、もうドラ来なくなる。あ、この人もうドラいらないんだな。私なんか嫌いなんだな。私なんか嫌いじゃないのに。その時、都合のいい時だけ好きなのって思われちゃう。それは非常に痛ましいことなんです。だからドラはちょっと特別な存在なんで、はい、赤もそうですけれども、大事にしてあげる、普段はね。はい、普段。自分の調子が悪くなってきたら、ごめんなさいね。今調子悪いんで、お付き合いできないんです。ということで、また今度一緒に食事行きましょう。みたいな。はい、友達で。そう、まだ友達でいてください。いう感じ。という感じで、ちょうどいいんじゃないですかね。やっぱりそういう感謝の気持ちも込めて。いっぱいメッセージが来ましたので、追いつくの難しいですね。
それはもう答えしましたんで、third turn is okay. Thank you for the learn. Oh, 2:30 a.m. This guy, good night. Good night, Span. I really put them. みんな書いちゃった？めっちゃ書いてる。ちょっと追いつくの難しい。じゃあ、公式に質問。How do you change your play if all your opponents are all out attack? 全員がもうめちゃゴリ押しで全ツパー、何でもバンバンバン来る相手3人いる。そういう場でどうやって打ちます？嫌なの？どうやって戦います？いやもう全部無視されてるもん。戦略が立ててないもん。戦略が立ててないもん。もう何も見てくれてないもん。いいじゃん、別に。見てくれてなくても。自分は自分であり続けることが大事。自分が自分。相手に合わせちゃダメ。はい。相手が何でも切ってくるから、じゃあもうこっちも、いつもかけないようなリーチかけて、ほら、まっすぐ来なさいみたいな姿勢はダメ。これ、強くならない。自分は自分の麻雀を守る。はい。これが大事。どんな相手でもぶれない。ぶれない麻雀。ぶれない。自分のスタイルは守る。はい。これがとても大事なことで、相手がポンチして、場が速くなる。はい。じゃあ自分も一緒になってポンチ。ダメ。自分のフォームを崩さないで、どこまで守れるのかなっていうことを試すチャンスだと思わないと。チャンスが来た。全然自分と違う打ち手たち、揃った。勢ぞろいした。チャンス。自分がどこまでこの打ち方で戦えるのか、チェックする。いや、どんだけポニャーとかってやられても、もう自分で。不動心。はい、不動心。これが大事です。風林火山。麻雀って、そんなに、相手の都合で進まないんですよ。局面は。だから、慌てないこと。焦らないこと。英語でなんていうの？焦らない。don't fret. 落ち着いて、マイペース。relax and follow your pace. それが大事ですね。ぶれないこと。とにかく。素晴らしい。本当に。クレアさんからもう一つ質問がありました。自分に自分の麻雀技術的に何が足りてないかをどうやって分かりますか？自分がここを勉強しないといけないなっていうところをどうやって見つけますか？自分のウィークポイント、見つけ方。これは映像に残さない。映像。カメラで撮ってもらわないと、誰かに。はい。1ゲーム。インターネットだったら、そういうパイプとかがありますが、それでも。打ってる時の映像を撮ってもらう。ライブ映像。自分がどこで時間かけてる。姿勢含めて、どこで時間かけてるかを自分で見て、反省点いっぱい出てくる。今でもスマホの時代で、どこでも設置して、インターネット麻雀でも、それを自分で振り返って見て、いろいろ気がつく、自分で。普段気がつかないんだけど、映像で自分の打ってるのを見ると、なんだこいつ。なんでここで迷ってるんだ。何やってんだこいつって思う。僕もそうだ。ここイラついてんじゃん。そう、分かっちゃう。分かっちゃいます。そうすると直していける。やっぱり生の打ってる姿を見ないと、自分の。それが一番矯正しやすい方法。こうやってよく放送に出されてる方だとね、機会がいっぱいありますけどね。だから今は便利な時代なんで、誰でもそれができる。で、見直せる。スマホさえあれば。スマホさえあれば。それが一番手っ取り早いですね。一番早い。で、もっといいのは、一緒にその自分の映像を見てくれる人が、ちょっと腕のいい人がいれば、盤石。師匠、メンターみたいな。コーチ。
コーチがいて、これおかしいんじゃない言ってくれる人がいたら、自分がいつも麻雀やってたりして、この人強いなとか言う人いるじゃん。すげえなとか思う人。その人に見てもらうのが一番いいですね。昔じゃないけど、ちょっと前、よく配布検討で配布を送ってもらってたんですね、自分は。でも俺はもう配布のファイルはいらないです。映像、自分が売ってる、ライブで売ってる映像が欲しいです。どこで迷った、どこで時間使った、使ってないか見たいんですね。やっぱり自分の心がどこにある。これをノータイムでするのか、これを考えてするのか、全然意味が違う。それ大事なことなんです。自分のことって全然わかんないから、打ってる時の。もうひどいですよ。自分で見たら。誰これって。この人誰手だけ見てたら腹立ってくる。ぐらい変なことに気づいてないの、普段。そこに気づくだけでもだいぶスキルアップする。素晴らしい。今時なアプローチですね。今しかできない。どっかを逆。これがスクローリング。ウーメンサイ、シアルロダイ。なぜこういうローカルやるとか、ベニクジャクとか、ウーメンサイとか、なんで、ダメになりましたかね、今の現在の麻雀では。美しいのに、なぜかそれは特に理由があると思いますかね。競技上の理由なのか。力のある人が、権力者が、サークルの中でもトップが、サークルの中でトップが排除した。これいらないね。これいらない。チートイツはいいけど。これいいけど。青の国いいね。これはいいけど、あれダメだって決めたのが、日本もそうなんですけど、どんどんなくなっていってる。俺たちのルールはこれだっていうのを、なんだったら蓮舫もなくなっていってますね、もう最近になって。もう蓮舫を認められてるところがだんだん少なくなっていってます。だから権力のある人って削るんですよ。増やさない。数百万もね、もう消えていってます。削ることによって自分の力を見せたい。誇示したい。最悪。これが減ってきた原因ですね。いいものいっぱいあるのに。だから中国の本来の中国本土で、あるいは世界、ニューヨークでこれたまたま日本ルールの麻雀を親しまれてますけれども、世界中の麻雀は全然違うじゃないですか、ルールが。展望とか扱わないし、チップとか役の数だけ加算されていくっていう非常にシンプルで、役の数が80ぐらいあって多いでしょ。削らない。世界どこ行っても削らない。守る。伝統だから。歴史だから。これが大事なことです。確かに。だから復活させればいい。みんなで頑張って採用して。なんで採用しない？いや、他の人は採用してないからっていう理由じゃ何も始まらない。毎年8月1日、ここで復活祭を催す。ファイの日。ファイの日に復活しましょう。そういうローカル役とか。オープンリーチめちゃくちゃ楽しいですよ。オープンリーチね。そういうのも全部積もるから。そう、復活させていくの。チートイツのオープンリーチ。のオープンリーチ。最高。さっきの How do you practice Mahjong by yourself？ 一人練習はとやってます。さっき教えていただいたんで。グーダルベニクジャク。これね、結構技術的な質問なんだけど、点数計算、パッと点数計算できるようになればいいなって思うんですけど、風とかは難しいんで、覚えにくいんで、どうやって点数計算、風計算とか覚えればいいんだという質問が、アリさんから。諦めるしかない。いきなり諦める。これね、麻雀の技術と何の関係もない。
点数計算は。得手不得手がある。得手不得手がある。得手な人はすぐ身につけられる。はい、不得手な人は何回やってもすぐ出てこない。理屈は分かってんのよ。これが何歩で、これが何歩でって理屈は分かってんだけど、計算するのに時間かかる。はい、諦めるしかない。はい、スパルタ教育は無理。もうそこ自分で覚えちゃうねんな、そこまでの。このリミットがその人によって違う。点数計算覚えられるリミットが人によって違いますよね。さーっと全部覚えられる人もいれば、何年経ってもこう覚えられないね。何年経っても忘れちゃいますよね。だからやっぱ委ねた方がいい。数えられる人に、無責任な言い方をすれば、苦手だなと思ったら覚えない方がいい。慣れる、じゃあだんだん慣れていく、自然に。暗記していく。場面を見て、これは大体何点なんだなって暗記していくしかないんだけど、今ネットで麻雀できるじゃないですか。インターネットで勝手に出てきます。勝手に出てくるんで勉強にならないでしょ。点数計算の勉強にはならないけど、もう今これからの時代は数えなくてもいいっていうふうになっていきますよ。はい。リアルの麻雀でも。はい。そういう台が、そういう自動卓が発売されていくんで。IC タグの、はいはいはい。もう持ってます。今年の12月に日本で発売されますから。新しいタイプの台が。点数計算苦手な人に。これいいねみたいな。はい。すごい。だからそういうものにやっぱり頼った方がいいですよね。人に頼るか、機械に頼るか。いいですね。覚えようとすると、だんだん麻雀つまらなくなるから。苦痛だから。苦痛してたらもうダメ。苦痛し始めた時点ではもうそれはやめるべきという信号。チートイツもそう。チートイツ苦痛に感じたらもう狙わない方がいい。もう喜んで挑まないと。そう。ありがとうございます。ジェレミー・リンさんからとてもいい質問がありました。これは、自分でやる側とかじゃなくて、逆に今、土田プロがよく M リーグの実況コメンテーターとして活躍されてるんですけども、自分のクラブとか自分のサークルの麻雀のゲームを実況する際に、どうすればいい、うまくするようにどうすればいいですか？そんなことやってるんだ。ジェミリンさん。はい。どうやって麻雀のゲームのコメントがうまくなれますか？コメントは、これも3つぐらいあって、はい、一番大切な要素は、短く。なるべく短縮する。ワードを。はい。わかりやすく、ミニマル。そう。なるべく短くする。はい。2つ目。はい。音声聞く側が耳に入りやすい発音をする。はい。pronunciation, intonation, diction。間合い。はい。間合いってなんて言うんだろう。感覚。急がない。早口になるから。いろいろ喋ろうとすると早口になるんで、それやめる。聞きやすい。聞き心地がいいイントネーション。自分のためにやってるんじゃないから、相手のためにやってるもんだから。そう。3つ目。はい。夢を語る。世界から、ストーリー。麻雀ストーリーなんで、その夢物語を語るように心がける。こうなったらいいな。こうしたら面白いだろうな。こうなったらどうなんだろうみたいな。あと30で積もりますよ。それは夢じゃない。それは予言。そういうふうに聞いてる側が心地よくなる、ハッピーになっていくような話題を話を盛り込んでいく。これは3万切りますねとか、これ5万ですかねとか言ってるだけじゃつまらないんで、この手はもしかしたら数万個になるかもしれませんね。ワクワクするですね。そう、数万個になるにあと何個引けばいいんだろう。6個引けばなる。6個いやでもね、ワクワクします。それで、また1つ来た、あと5つってやってたらだいぶ違う。確かに、
その麻雀ゲームで、先生の声が実況として出てるゲームがあるんですけど、あ、筋統一だーって言ってくれるの。そこはもうワクワクしますよね。物語ってますからね。だから物語、ストーリーテラーになる。実況する人。はい。それも大事。この3つですね。その3つ。短く、ディクション、発音、そうそうそう。ペース、聞きやすい発音。聞きやすい。はい、と、物語。Imagine the wildest possibility and root for it with this. Yeah, that's actually pretty good. 自分でこううまいことを言えたなって思ったところで、共感してくれないんですもんね。自己満足にしかならない。そうそう。Even if you think like you thought up some really good strategy or some really interesting approach or some really great move, like nobody really appreciates that part. You're not doing it for yourself, you're doing it for others. People get a lot more excited about story. Yeah. Live the dreams. 一八チューハイ、国士の12シャンテン。国士の12シャンテン。国士の12シャンテン、そう。八チューハイ一番しかない。あと12個くればテンパイ。そうですね。あと、だから、人間が、持っている、はい、人間個々が持っている可能性、はい、人間の可能性。蓋しちゃダメ。蓋しちゃダメ。これはダメだろうな。これは無理だろうな。人生でもそうでしょ、こんなことはできないだろうな。蓋しちゃダメ。あらゆる可能性が自分にはあるんだ。あ、この人たちにもあるんだ。それを引き出すのが実況。こういうもんなりうる。可能性あるんですよ。だから自分が打っててもそう。可能性を否定しない、自分の。そいつも思うんですね。よく100万種ってあるんです。100万種ってあるんですね。YouTube とか探すと。何々プロの100万とか探すともう何度も出てくるけど、もう最初から物語ってますね。あ、これ、そこになるんちゃいます？これ第3、1枚ずつしかない。これもしかしたら第3ゲーム。でも最初からもういつ構想に残っちゃうかもわからないんですよね。そういうこと。誰かにまた見返されるかもしれないと思いながら実況しておいた方が。そうです。可能性は無限にあるんで、あと人の力ってすごいんで、だからあんまり早く上がらない方がいい。はい。あまり。早く上がると可能性否定した上がりになるんで、たくさんめくった方が可能性が生まれる。チャンスが増える。なのにみんな早く上がろうとする。人よりも一巡でも早く上がろうとする。自分の可能性そんなに否定していいの？カンリャンマン、リーチ、ドライチ。はい、ロン。26。ちょっとめくっていけば、差し子の3色になったじゃない。10巡目ぐらいがちょうどいいなわけですよね。ハーフタイム90目。ハーフタイム。90目。ちょうどいいや。ど真ん中。だから、できればたくさん15個ぐらいめくりたい。そうですね。4巡目で26とかじゃなくて、10巡目で8000がちょうどいい。15巡目。15巡目で1万2000とかの感覚でやると。だって、順目が深くなれば、過ぎていけば過ぎていくほど高くなるんだ。そう。15巡目で2600はダメね。でも意外に結構、終盤の方が、なんだろう。終盤より上がりやすい気持ちもありますよね。なんかどういう範囲が残ってるか残ってないかもあるし、ぶつかるし。なんか早いとぶつからないんですよ。はい。やめちゃうからみんな。はい。ああ、降りた。そう、結局、ルーレットみたいな。そう。9巡目過ぎてから戦いが始まれば、いい手といい手がぶつかる。そこが楽しいですね。確かに。もう一つ質問が来ましたね。ティエンさんから、そうですね。最近自粛とかで、リアルマーはやりたいんですけども、なかなかできないんですよね。でもなんか、ネットマージャンってなんだか、ね、寂しくなってきました。あんまり人と人の触れ合いを感じられてないっていう感じでやってて、でどうすれば自分のネットマーに関しての、情熱取り戻せるのか。それは自分知っている相手でも知らない相手でも、
知ってる人と一緒にネット麻雀でやってもちょっとつまらなくなってきてるそうで、顔が見えないから、どうすればオンラインでも麻雀がまた楽しめるように、なられますでしょうか？打ち方変えるべきですね。打ち方を変えるべき。自分のフォームってあるじゃないですか。はい。ハイパイ取ってから、はい、こうね、整理していく順番も含め、はい、あるいは狙っていく手役も含めて、はい、書き出してみてください、自分のフォームを。まず、ハイパイ取って、はい、どういう狙いでいつも打とうとして、何を基準にして選択していってるのか、ちょっと書き出していく。書き出す。自分の鉛筆で。そう、鉛筆でノートに書き出す。はい。で、大体こうリーチをかけるまでの、リーチの動機も含めて、はい、自分はどういう時にリーチかけるんだろうか。はい、あるいはどういう時に自分は役配を1泣きするんだろうか。はい、あるいは2泣きするんだろうか。そうか。普段だったらできないんですもんね。書き出す。はい。書き出してみて、変える。チェンジ。チェンジ。自分をチェンジする。自分をチェンジ。ネット麻雀だから。はい。チェンジして、ここの部分今日は変えてみよう。この要素を変えてみよう。ここはいつもリーチ行くけど、リーチ行かないでおこう。ここは1泣きするけど、今日は泣かないでいこう。はい。チェンジする。書き出したもの。まずは自分の基本的なフォームを書き出して、それを1部、あるいは2部、はい、3箇所でもいいけど、その日はチェンジしてみる。はい。そうすると、興味が湧く。トライする情熱がまた出てくる。また出てきます。もう人の顔が見えないのはまあ仕方ないんだけど、せっかくのネット麻雀だからこそ、鉛筆でこうノートを取って、自分のフォームを書き出して、自分をチェンジする。そしてその1部、2部、3部を変えてみる。確かに。普段できないことですね。普段できないことをやる。とても大事。はい。確かに。普段できないからこそ面白い。そう。面白くないとやらないじゃん。面白くないとやらない。興味持たないと情熱出てこない。で、結局また会った時に、実は一緒にネットでやってた時にこうやってましたよって見て、ノート書きましたよっていう。次に会う時の楽しみにもなる。ストーリーが増えるから。いいですね。じゃあ最後の質問。最後の質問。はい。エンディング。直前の質問。いい質問がいっぱいありますね。ロームさんの質問があんまり取り上げてないし、ちょっといい質問がありましたね。そうか。これはもうすでに答えても、Do you play differently when you're against players who know your style of play? He already answered that you should not change your play, you should be yourself and just not worry about other people. 最後じゃなくて、もうちょこっと早い質問なんですけど、自分の好きな灰の背景の灰の背中の色は何ですかね？パイの好きなパイの色。Red tiles. すごい。勢いが。いいっすよ。どんどん質問して。What do you enjoy doing? これいいんですね。レイチェルさんから、はい、麻雀以外、自分は何を楽しんで普段やられています？麻雀以外、趣味。映画。映画見てます？映画館行けます？自宅でも。自宅で映画見てます。どういう映画が？泣く映画。泣く映画。泣きます？涙で何も見えなくなる映画。普段ああやって面前でやってるのに映画見るときは泣きます？泣きっぱなし。セリフが自分で想像できちゃう。次出てくるセリフが。はい、予測するわけ。もうそっから泣いてるわけ。こう言うだろうなって。こんな言うだろうなと思っただけで泣くでしょ？日本の映画ですか？外国の映画。外国の映画。じゃあもうみんな分かってるこうやって、この人こういうふうに言うだろうな。ジーンときて泣いてくるですよ。そういうふうに言うわけよ。言わんといて。また泣いちゃう。言わんといて。分かってるから。そういうの趣味ね。おすすめのあります？おすすめのタイトル。
自分がこの映画めっちゃいいなって思った映画おすすめ。古いから言えない、恥ずかしくて。Gone with the Wind。古い。風とともに。カサブランカ。カサブランカ。ゴッドファーザー。そういうの泣けないからあんまり。泣きましたよ。あ、そう。最後。ああ、最後ね。ずーっと泣いてなきゃ嫌な。うん、僕。ずっとね。あれでしたね。何でしたっけずっと奥さんに手紙書いてた人のやつ。やめてよ。もうそういう聞いただけでもうあれめっちゃ泣きましたよ。やめてもう。そういうタイプ。もう一つ大丈夫ですか、ネットマージャンでなんかランキング、ポイント、なくしてしまったときに、どう気持ちの切り替えをしてます？5段だったのに4段に落ちちゃった。落ちたことないもん。幻ですから、あれ。幻。ランキングが幻。存在しないもん。そう。あんなの嘘。あれをすがっちゃダメ。頼っちゃダメ。自分を頼りなさい。あんなを無視。だって、ランキングって人との比較でしょ。はい。麻雀で一番やっちゃいけないこと。比較は一番。比較がダメ。麻雀大会ありました。あの人優勝しました。はい。私25位。がっかり。何言ってんの？どこまで自分の麻雀スタイルで打てたの？どこまで相手に優しくできたの？それだけですから。比較じゃない。比較じゃない。絶対能力。絶対能力。それをどこまで発揮できるかがポイントなんで、はい、いくら成績が良くても、ランキングが良くても、できなかったら、アウト。出直してこい。出直してこい。ありがとうございます。まだいっぱいあるとは思うんですけど、あと時間が少なくて、実はニューヨーク、はい、we have a present from the New York Mahjong Club。ニューヨーク、一のみからのプレゼントがあって。嬉しいな。サイズは大丈夫でしょうか？ XL？ M？ M と S。M で大丈夫かな？どっちが M と S がありますが、どっちが M じゃない？あれは S かな？これ M かな？これ M だ。間違いない。これが M ですね。今来ちゃう。自分は太りましたんで、あまり知られへんけど。OK！ 実はもう手紙もありますよ。はい。手紙また泣いちゃうじゃん。いや、泣かないでくださいよ。暗い。この人はどの人だろう？マンチュンさん。ティアンさんですね。翻訳してくれてる。ティアンさん。はい。ティアンさん。ありがとうございます。おお、代表なんだ。ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。Thank you。では、時間になりましたので、クレアさん、どうぞ、締めをお願いします。Thank you so much, Suchita and Nicholas. This was wonderful. Thank you. I smiled the whole time. I feel like my love of Mahjong was renewed just by listening to you all talk. So truly, I appreciate it. From all of us here in New York City and around the world who are listening in, thank you all very much. Why don't we all give Suchita and Nicholas another round of applause, everyone. ありがとうございます。ありがとうございます。またお会いしましょう。また。ニューヨーク行きたいな。ニューヨーク行きたい。ありがとうございました。
A few other thank yous we wanted to put out. Thank you so much to Tian Butane for doing the subtitling on the lecture. It was a lot of typing and very appreciated to help bring this to all of us. Another round of applause for the translator. Thank you very much for the translation. And a final big thank you to all of the donors who have made this happen, everyone who pitched in to help bringing Suchida become a reality. Your generosity, your dedication to the community, we definitely appreciate it. So thank you to all of you who made this possible. This lecture will be put up on YouTube, and the subtitles, as you saw them coming out, it was done right on the spot. So what will happen is the subtitles will be cleaned up, polished, made sure that they match exactly what happened in the lecture, and then uploaded on our YouTube channel. So if there were parts of it you didn't quite catch, or you think maybe you'd like to look at again, that will be available for you to watch again. So we hope you all enjoy it. Thank you all for coming, and thank you the most to Suchida and Nicholas. Hope that we can meet in person sometime, either here or in Japan. Love to. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Good night, everyone. See you all later.